वक्ष्यामि हरि वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यैश्वरम्। हरे कृष्ण। तो आमे आज वैष्णव सदाचार तृतीय कक्षा आरंभ करिबा। तृतीय भाग यार अंतर्गत मंदिर रे पालन करा जाउथिया नियम, जो रेडीमेड वैष्णव सदाचार पुस्तक बना जाइछि से अनुसार आमे चर्चा करछे। जीबीसी तरफ परम पूज्य भक्ति चारू महाराज गोटे सदाचार बनैछन्ति। हमर ओडिया भाषा रे भी गोटा वैष्णव सदाचार बना है से अनुसार नवा ପାଇଁ चेष्टा କରୁଛି। तेणु मंदिर रे रहिया समय रे किछि नियम पालन करिया उचित साधकଙ୍କୁ। ता अंतर्गत कौन जेमती ट्रेडिशनल सिस्टम रे पूर्व विधि अनुसार राजा भी मंदिर आसिले से किसी नियम पालन करन। जेमती राजा बाहरी जगत रे थाट फाट रहंती, किंतु मंदिर आसिले से तांग जोता ओल्हेइबे, तांगर मुकुट ओल्हेइबे, साधारण सेवक भाई मंदिर भितर प्रवेश करिवे। जेमती हमर भक्ति रसामृत सिंधु रे अछि या सर्वपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम भक्ति रुच्यते। एमती तो आमे सबु समय रे हमर दैहिक जो उपाधि गुडी को त्याग करी आमे भगवान को सेवार लगे उचित। बेले बेले सेवा पई कहा को मंदिर अध्यक्ष बना जाए, कहा को आश्रम इंचार्ज बनाया जाए। तेणु ब्रह्मचारी जीवन रे ब्रह्मचारी भी गोटे डेजिग्नेशंस उपाधि। आमे भक्ति पई ए उपाधि रो भी ऊपर उठिया उचित। किंतु जेहेतु गोटे आश्रम अंतर्गत आसे, तेणु ब्रह्मचारी वर्णाश्रम प्रणाली अनुसार आसु, तेणु तार गोटे विधिवत उपाय दिया जाइछि। हाँ, जेते भक्ति आमे करिबा, भक्ति आश्रम ठुरु भी ऊपर स्थिति रे, किंतु जेहेतु आमे दैवी वर्णाश्रम अनुसार भक्ति करूछे, तेणु से अंतर्गत आमे गोटे आश्रम अंतर्गत आसुचे और से आश्रम पई निर्धारित नियम शास्त्र रे, वैदिक शास्त्र जेमति भागवतम आदि रे दिया जाइछि। तेणु आमे से आश्रम नियम मानि चलिबार उचित। तेणु से नियम अंतर्गत कौन ना आमको बेले मंदिर सेवा ପାଇଁ କିଛି କିଛି उपाधि दिया जाए। किए मंदिर अध्यक्ष, कि टेम्पल कमांडर, कि ब्रह्मचर्य आश्रम इंचार्ज, कि संकीर्तन इंचार्ज, कि प्रसाद इंचार्ज, कि लाइफ मेंबर इंचार्ज। तो अलग अलग उपाधि दिया, जैसे कि पुजारी हेड पुजारी, पुजारी विभाग तेणु गोटे गोटे दायित्व तुलिया ପାଇଁ तांकू जिम्मेदारी दिया जाए। किंतु आम जो भक्ति करवा ये सब उपाधि मुक्त हो करवा, उपाधि बेले बाधा उत्पन्न करे। तेणु मंदिर आम हूँ सेवक, भले आम उपर टैग लगी उपाधि आम नहीं चलुचे सेवा करने, किंतु से टैग सब खोली फोपाड़ी देवार अच्छी या सेवा ये सब टैग उपयोग करार अच्छी। सबु समय आम सेवक रहा, मंदिर अध्यक्ष हेले भी आम सर्वेंट, सेवक सर्वेंट ऑफ सर्वेंट लाइक आम समस्त सेवक सम्मान। तेणु मुकुंदमाला स्तोत्र रे राजा कुलशेखर गोटे सुंदर प्रार्थना लिखुचंती, मज्जन्मनि फलमेव मधुकैट भारे मत प्रार्थनीय एष एव तद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य इति माम स्मरलोकनाथ। राजा कुलशेखर कहते कि हे प्रभु मते यदि कौन सी स्थान प्रदान करने को चाहते ताल मते कौन प्रदान करंतु, तद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य इति माम स्मरलोकनाथ। कि मते आपणकर सेवकंकर 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 सेवक मते बनै दियंतु। तेणु आमे क्योंकि आमे संसार धरातल आध्यात्मिक धरातल को आसुचे, तेणु आम भितर दैहिक आवरण रहुची, उपाधि रहुची, बेले आम मिस्टेक भी करी बैठू। तेणु आम अभ्यास द्वारा धीरे धीरे शुद्ध हेले स्वाभाविक सेवक स्थिति रे निरंतर रही परिबा। आम जीवन जीवन नित्य दास, भगवान कर नित्य सेवक। एमती नहीं लोक देखिकी आम हाथ जोड़ी झुकी गले सेवक, बाकी समय पछे तापर गाली करिया, सेमती नहीं। सबु अवस्था नित्य दास सबु समय सेवक, ये अभ्यास करिया पड़े।
नहीं तो बेले आमर पुराना प्रवृत्ति चालू हो जाए। जो कौन सी चाहे जीव को डील करवा, कौन सी भक्त को डील करवा, कौन सी बाहर वाला को डील करवा, सब समय आम सेवक से भावना रहा उचित। तेणु मंदिर भितर को प्रवेश करने पूर्व आम जमी जोता ओह्लाउे, छता रखी दौचे बाहर, राजा आसिले ता मुकुट रखिदिए, मंत्री मैंने आसिले सिक्यूरीटी भी सुरक्षित रख साइड कर दियंती। तेणु आर उद्देश्य कौन ना आमे उपाधि गुड़ाक मुक्त होकिनी भगवान का सेवारे लगिबा। उपाधि बेले बेले भक्ति करने बाधा उत्पन्न करे, आम भीतर अहं भाव चली आसे, उपाधि गुड़ा आम भीतर अहं भाव आने। तेणु मंदिर रे पालन करा जाउथिया नियम, प्रथम होची विनम्रता। प्राचीन काल रे राजा महाराज माने पालिंकी रे यात्रा करुथिले। मंदिर सबुठारु महत्वपूर्ण नियम अनुसार मंदिर रे केही भी पालिंकी रे, जान रे अथवा जोता माड़ी प्रवेश करिया उचित नुहे। तेणु आमर हरिदास भरिया चैतन्य महाप्रभु सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, आपनी आचरी प्रभु जीवर शिखाए। महाप्रभु स्वयं आसिकिनी सीए भक्ति शिक्षा प्रदान करिसंती। आमे सब महाप्रभुଙ୍କର अनुयायी अनुगामी अनुजायी, या रूपानुग वैष्णव हबाकू चेष्टा करुଛୁ। रूपानुग या प्रभुपादानुग, प्रभुपाद आमको जो रास्ताରେ चलाउଛନ୍ତି। तेणु आमको बड़ी सावधान होବାକୁ पड़िବ। तेणु चैतन्य महाप्रभु जे हरिदास बरी हरिभक्तଙ୍କର श्रेष्ठ श्रीमती राधाराणी स्वयं सी ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ କେମିତି ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋବିନ୍ଦ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ କାଶୀଶ୍ୱର ପଣ୍ଡିତ ଆସୁଥିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଲୋଟାରେ ପାଣି ଆଣନ୍ତି। ଆଜି ତ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି, ତାପରେ ବାଁ ପଟରେ ଗୋଟେ ବନିଛି ପାଣି ଗୋଡ଼ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ବନିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିଠୁ 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ମାଟି ଥିଲା, ସିମେଣ୍ଟେଡ ନଥିବ, ଜାଣିନି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମେ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନ ପଢିନୁ କୋଉଠି। କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ଖାଲ ଥିଲା, ଗड्ढा ଥିଲା, ଯୋଉଠି ମହାପ୍ରଭୁ ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରି ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ସେବକ ଗୋଟା ଲୋଟାରେ ପାଣି ଆଣିଥିବେ, ମହାପ୍ରଭୁ ପାଦ ଧୋଇକିନି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଏ ଶିଖଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି କି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଆଁ, ବସ୍ତ୍ର ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଶାରୀର ସ୍ୱଚ୍ଛ, ମନରେ ବି ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଇ ଭଗବାନ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉଚିତ। କଳିଯୁଗରେ ମନ ତ ଦୂଷିତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, କେମିତି ଭାବଧାରାରେ ସିଏ ନିଜେ ବାହାର ଉପରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଆଉ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ସେ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି 22 ପାହାଚ ଦେଇ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ନରସିଂହ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଭିତରେ ଯାଇକିନି। କାହିଁକି କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରୁ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀର ଉପରେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବା ଦରକାର, ମନ ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ପରମ ଭଗବାନ ପରମ ଶୁଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ଧାମ ପବିତ୍ରଂ ଭଗବାନ ପୁରୁଷମ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ପବିତ୍ର। ତେଣୁ ପରମ ପବିତ୍ରକୁ ଭଲ ରୂପରେ ସେବା କରିବା, ଭଲ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପବିତ୍ର ହବା ଦରକାର। ତ ପବିତ୍ରତା କେମିତି ପାଳନ କରିବା ନା ସ୍ନାନ କରି, ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି। ଆମକୁ ବହୁତ ଦାମୀ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମକୁ ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ର ମିଳିଛି ସେଟା ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ସ୍ୱଚ୍ଛ କରି ରଖିବା। ଯେମିତି ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ସମୟରେ ଆମେ ସ୍ନାନ କରି ଧୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସତ୍ୱଗୁଣର ଅନୁଭବ ହବ। ମଳିଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ ରଜଗୁଣ ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ତମଗୁଣ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ବେଳେ ବେଳେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଲୋକମାନେ କେତେ ଦିନ ଧରି ମୋଜା କପଡା ବଦଳନ୍ତିନି, ଅଣ୍ଡରୱେର ବଦଳନ୍ତିନି, ମୋଜା ବି ବଦଳନ୍ତି, ଗନ୍ଧ ଆସୁଥାଏ ଶରୀର ଭିତରୁ। ତେଣୁ ଯେମିତି ସ୍ଥିତି ଆମେ ରଖିବା ସେଇ ଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଆମର ସାଧକ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ସତ୍ୱଗୁଣ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ଏମିତି ତ ଆମ ଗୁଣରୁ ଉପରୁ ଉଠିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୱଗୁଣ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କଣ ଷ୍ଟେପ ନେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସତ୍ୱଗୁଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ସ୍ନାନ କଲେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ସତ୍ୱଗୁଣର ଅନୁଭୂତି ହୁଏ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କଲେ ଆମକୁ ସତ୍ୱଗୁଣର ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ସେ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିଲେ, ବାତାବରଣକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିଲେ ତା ଦେହରେ ବି ସତ୍ୱଗୁଣର ଅନୁଭୂତି ହୁଏ। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା, ନାମ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିବା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭଗବତ ସ୍ମରଣ ହବ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମନ ବି ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଇକି ଚାଲିବ। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଶୁଦ୍ଧ ହବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ଇଏ ଆମକୁ ସତ୍ୱଗୁଣର ଝଲକ ଦେବ। ତାପରେ ଆମର ବ୍ୟବହାର ଆଚାର ବି ସତ୍ୱଗୁଣରେ ହବା ଦରକାର। ଆମର ନିଦ୍ରା ବି ସତ୍ୱଗୁଣରେ ହବା ଦରକାର। ହରିକଥା ଶୁଣିବା ତରିକା ବି ସତ୍ୱଗୁଣରେ ହବା ଦରକାର। ଶୟନ ବି ସତ୍ୱଗୁଣରେ କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ପ୍ରସାଦ ହଉଛି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରସାଦ ଆହାର ବି ସତ୍ୱଗୁଣ ଆହାର ହବା ଦରକାର। ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେପ ନେବା କେମିତି ସତ୍ୱଗୁଣରେ ରହିବା। ତେଣୁ ସତ୍ୱଗୁଣ ରହିଲେ ହିଁ ଭକ୍ତିର ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଭକ୍ତିର ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଅଧିକ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ଅଛି କଣ କଣ ଷ୍ଟେପ ନେବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସତ୍ୱଗୁଣରେ ନିରନ୍ତର ରହିପାରିବା।
ଆମେ ବାହାରୀ ରୂପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିଲେ ଆମର ବିଚାରଧାରା ବି ବଦଳିବ, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବି ବଦଳିବ। ତେଣୁ ଅ, ବିଷୟରେ ଅନ୍ନ ଖାଇଲେ ମଳିନ ହଇ ମନ, ମଳିନ ମନେ ନ ହଇ କୃଷ୍ଣର ଚିନ୍ତନ। ୟା ଯେସି ଅନ୍ ୱେସି ମନ। ଆମେ ଯେମିତି ଅନ୍ନ ଖାଇବା ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ହବ, ମନ ଆମର ସେମିତି ହବ। ବେଶୀ ଯେମିତି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ 17 ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରାରମ୍ଭିକରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ବେଶୀ ଲୁଣିଆ ଖାଦ୍ୟ, ଯିଏ ବେଶୀ ବାସି ଖାଦ୍ୟ, ଯିଏ ବେଶୀ ରାଗ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ, ବେଶୀ ମିର୍ଚି ବାଲା ଖାଦ୍ୟ, ସିଏ କୋଉ ଗୁଣର ପ୍ରତୀକ? ନା ରଜଗୁଣର ପ୍ରତୀକ। ତ ଆହାର ବି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରେ, ଗୁଣ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଡାଲେ। ତେଣୁ ଆହାର ବି ସତ୍ୟ ଗୁଣର ଆହାର ଖାଇବା କଥା। ଖାଲି ଜୀବର ଲାଳସା ଅନୁସାରେ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ, ୟା ମନ କରୁଛି ବୋଲି ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ, ସତ୍ୟ ଗୁଣର ବି ଝଲକ ରଖିବା ଦରକାର ଆହାର ନେବା ସମୟରେ। ହଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି କଣ କି ମହାପ୍ରଭୁ କେମିତି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆଚରଣ କରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି କି ମନ୍ଦିର ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜୋତାକୁ ବାହାର ରଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଖଡ଼କୁ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ସେ ଖଡ଼କୁ ବାହାର ରଖି ଯାଆନ୍ତି, ପଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରି ଯାଆନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଉପାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, 22 ପାହାଚରେ ପ୍ରଣାମ କରି କରି ଯାଆନ୍ତି, ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନରସିଂହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଶେଷରେ ଯାଇ ସିଏ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭରେ ପଛରେ ରହିକି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ କେବଳ ପ୍ରଥମ ବାର ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ସିଂହାସନ ପାଖକୁ ପଳେଇଥିଲେ ଦୌଡ଼ିକି, ତା ପରଠୁ କେବେ ବି ସେ ପାଖକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସବୁ ସମୟରେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପଛରେ ରହିକି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବି ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାରାରେ ଏ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆମେ ନିଜେ ପାଳନ କଲେ ଲୋକମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଆଦର୍ଶକୁ ଦେଖି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ। ନିଜେ ଯଦି ପାଳନ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ବି ବ୍ୟର୍ଥ ହବ। ତେଣୁ କଣ ସଦାଚାର ଆମକୁ ପାଳନ କରିବା ଅଛି। ଆମର ବହୁତ ଦାମୀ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା, ଧୁଲା ବସ୍ତ୍ର, ଧୁଆ ହବା ବସ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ପାଲିଙ୍କିରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ମନ୍ଦିରର ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମନ୍ଦିରରେ କେହି ବି ପାଲିଙ୍କି ଯାନରେ ଅଥବା ଜୋତା ମାଡ଼ି ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ନିଗୁଡ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ପାତ୍ରତା ଅଥବା ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଯେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ରାଜକୀୟ ସ୍ୱଭାବ ବା ସ୍ୱାମୀ ମନୋଭାବ କିମ୍ବା ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ବିଚାର କରିବା ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭକ୍ତଗଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବିଶେଷତଃ ଦାସାନୁଦାସ ଭାବନା ରହିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ଯେତେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପୋଲିସ ବାଲା ତା ପୋଲିସ ବର୍ଦ୍ଦି ପିନ୍ଧିଲେ, ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଲେ, ତାକୁ ସେ ପୋଲିସ ବାଲାର ଭାବନା ଆସିଯିବ। ଯିଏ ଯେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ମେଣ୍ଟେନ କରିବ ତାର ଭାବନା ସେଇଭଳିଆ ଆସିବ। ତେଣୁ ଭକ୍ତକୁ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଭାବନା ଆଣିବା ପାଇଁ ତାର ସେ ଭକ୍ତ ଭଳିଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର, ଭକ୍ତ ଭଳିଆ ତିଲକ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର, ଭକ୍ତ ଭଳିଆ କଥା ହେବା ଦରକାର, ଭକ୍ତ ହିଁ ଦୁସରକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ଭାବନା ରହିବା ଦରକାର, ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବା ଦରକାର, ସୁଚିତା ରହିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣର ଲକ୍ଷଣ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି 18 ଅଧ୍ୟାୟର 42 ଶ୍ଲୋକ, ସମ ଦମ ତିତିକ୍ଷ ଶାନ୍ତି ମାର୍ଜବମେଚ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଆସ୍ତିକ୍ୟମ ବ୍ରହ୍ମ କର୍ମ ସ୍ୱଭାବଜମ୍। ତ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯୋଉ ଧାରାରେ ନଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବନେଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ କଣ? ଯେ ମୋଷ୍ଟଲି ସତ୍ୱଗୁଣରେ ରହେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା କଣ କଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସତ୍ୱଗୁଣରେ ରହିପାରିବା। ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଥୋଡା ସା ଝଲକ ଦେଲି, ଅବଲୋକନ କରିବା ଆମେ କଲେ। ତେଣୁ ସବୁ ସମୟରେ କେମିତି ଦାସ ରହିପାରିବା, ଆମର ବ୍ୟବହାର ଆଚରଣରେ ବି ଦାସର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକଟ ହେବ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଯଦି ଅନୁଶୀଳନ କରିବା, ଭିତର ଜଗତରେ ବି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତ ଜଗତରେ ବି ଦାସ ଭାବନା ନିରନ୍ତର ବନି ରହିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଦାସତ୍ୱ ଭାବନାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ସମ୍ମାନ ଦେବା। ତେଣୁ ଭକ୍ତିନାଥ ଠାକୁର ଭଜନ ଲେଖୁଛନ୍ତି, সকলি ସମ୍ମାନ କରିତେ ଶକତି ଦେଓନାଥ ଜାଥ ଯଥାଯଥ তবে তো গাইব হরি নাম সুখে অপরাধ হবে হত। সকলি ସମ୍ମାନ କରିତେ ଶକତି, କି ଯେମିତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରେ। ହୁଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଅଛି। କାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ମାନସିକ ସମ୍ମାନ କରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ, କାହାକୁ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରି ସମ୍ମାନ କରୁ, କାହାକୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରୁ। ଏ ହଉଛି ତେଣୁ ସମ୍ମାନ କରିବା। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଅମାନି ନ ମାନ ଦେନା, ନିଜର ସମ୍ମାନ ଲାଳସା ନ ରଖି ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା। ତେଣୁ ସମ୍ମାନ କଲେ କଣ ହବ? ଆମ ଭିତରେ ଦାସ ଭାବନା ରହେ, ମୁଁ ଦାସୋସ୍ମି। ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁପାଦ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବେଳେବେଳେ କୁଇଜ କରାନ୍ତି।
ପରିଚୟ ଜାଣନ୍ତି କି ତମେ କିଏ। ଜଣେ କହିବ କୃଷ୍ଣ ଦାସ, ତମେ କିଏ, ତମର କଣ ପରିଚୟ, ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କହିବ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦାସଙ୍କର ଦାସ, ଭକ୍ତିସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାରାଜ ସେତେବେଳେ କହିବେ ମୁଁ ତମ ଦାସ, ବାର୍ଷଭାନ ବିଦୟିତ ଦାସ। ଆଉ ସେ ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ଆଉ କହନ୍ତି ଦାସସ୍ମି। ହଁ, ଖାଲି କହିବାର ନାହିଁ, ଆମର ହୃଦୟରେ ବି ରହିବା ଦରକାର, ନିରନ୍ତର ଭାବନାରେ ବି ପ୍ରତିଫଳିତ ହବା ଦରକାର କି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ, ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦାସ, ସବୁ ଜୀବମାନଙ୍କର ଦାସ, ସେବକଙ୍କର ସେବକ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ବାହାରର କଣ କଣ ଜିନିଷ ଆମ ଉପରେ ଦାସତ୍ୱ ଉପରେ ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ନିଜକୁ ଭଗବାନ ୟା ପ୍ରଭୁ ମାନିବାକୁ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି, ଆମେ ଭାବିନୁ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ। ଜଣେ ଭକ୍ତ ଫୋନ କଲେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, କହିଲେ ମୁଁ ଅମୁକ ପ୍ରଭୁ କହୁଛି। ଏଁ, ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ କହିଲେ ଆମେ କହିବାନି ପ୍ରଭୁ, ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିବାନି, ଆମେ ନିଜକୁ ଦାସ କହିବା। ମୁଁ ଗୋପୀନାଥ ଦାସ କହୁଛି। ନାଇଁ କି ମୁଁ ଗୋପୀନାଥ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ କହୁଛି, ଏମିତି କହିବାନି। ଦାସ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବା। ହୁଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଦାସ, ମୁଁ କିପରି ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବି, ଏଇ ଭାବନା ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦାସତ୍ୱ ଭାବନା ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଭାବନା ବିସ୍ତାର କେମିତି ହୁଏ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ଭିତରେ ବାହାରର ଉପାଧି ଗୁଡା ଆମକୁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଦେଇଦିଏ। ମୁଁ ମନ୍ଦିରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଲିଡର। ତେଣୁ ଏସବୁ ଭାବନା କଣ କରେ, ଆବରଣ ଦେଇଦିଏ ଅହଙ୍କାରକୁ, ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାରକୁ ପ୍ରବଳତା ଦିଏ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଏ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଭାବନା ରହିବନି, ସବୁ ସମୟରେ ଦାସତ୍ୱ ଭାବନା ରହିବ। ତେଣୁ ବିନମ୍ରତା ସ୍ୱତଃ ଆସିବ ଆମ ଭିତରେ। ଆଗେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଣାମ ପଦ୍ଧତି। ହରିଭକ୍ତି ବିଳାସରେ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଁ, ଶୋଭାମେ ପ୍ରଣତ ବିଷ୍ଣୁ ଦକ୍ଷିଣେ ଗୌରୀ ଶଙ୍କରଉ ଗୁରୁଭାଗେ ପ୍ରଣଶ୍ୟସି ଅନ୍ୟପା ନିଷ୍ଫଳ ଭବେତ୍। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖି ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଗୌରୀ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖି ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାର ବିପରୀତ ଭାବରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ବିପରୀତ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାର ବିଧି ବତାଯାଉଛି ହରିଭକ୍ତି ବିଳାସରେ। ଶୋଭାମେ ପ୍ରଣତ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ଵ ମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବାମ ପାଖରେ ରଖି ପ୍ରଣାମ କରିବା। ଶୋଭାମେ ପ୍ରଣତ ବିଷ୍ଣୁ, ଯୋଉମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ଵ, ଯେମିତି ନାରାୟଣ, ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ନରସିଂହ ଦେବ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ରାମ ଦରବାର, ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ଵ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବାମ ଭାଗରେ ରଖି ପ୍ରଣାମ କରିବା। ଶୋଭାମେ ପ୍ରଣତ ବିଷ୍ଣୁ ଦକ୍ଷିଣେ ଗୌରୀ ଶଙ୍କର। ଆଉ ଗୌରୀଶଙ୍କର ଆନି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରଣାମ କରିବା ନା, ନିଜର ଡାହାଣ ପାଖରେ ରଖି। ଆମେ ଏମିତି ପୋଜିସନ ହବା ଯେ ଆମର ଡାହାଣ ପାଖକୁ, ହାତର ଡାହାଣ ପଟରେ ରହିବେ କିଏ ନା ଗୌରୀଶଙ୍କର। ଆଗେ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଭାଗେ ପ୍ରଣଶ୍ୟଛି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଅନ୍ୟଥା ନିଷ୍ଫଳ ଭବେତ୍। ଏଭଳିଆ ପ୍ରଣାମ ବିଧି ପାଳନ ନ କଲେ ପ୍ରଣାମ ନିଷ୍ଫଳ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା, ପ୍ରଣାମ କରିବା। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କେମିତି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ, ଜୋତା ରଖିଲେ, ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସବୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ମାନସିକ ରୂପରେ ଆଉ ଶାରୀରିକ ରୂପରେ ବି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ସଂସ୍ଥାର ସଂସ୍ଥାପକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ନିଜେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାମ ଭାଗ ରଖି ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଏସ୍ପେଶାଲି ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ଵ ମାନଙ୍କୁ। ଦଣ୍ଡବତ ଅଥବା ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ। ନିଜ ଶରୀରର 8ଟି ଅଙ୍ଗ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରୁ ଆମର 8ଟି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିବାରେ ଲାଗେ। ତୁ କଣ 8 ଅଙ୍ଗ? ବାହୁ ଯୁଗଳ, ଚରଣ ଯୁଗଳ, ଜାନୁ ଯୁଗଳ, ବକ୍ଷ, ମସ୍ତକ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟି, ମନ ଓ ବଚନ ଦ୍ୱାରା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ, ଗୋଟେ ହଉଛି ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କୃତାଞ୍ଜଳି, ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ପ୍ରଣାମ କରିବା। ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ବେଳେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାହାର ଦୁନିଆରେ ଅକ୍ୱାର୍ଡ ପୋଜିସନରେ ଆମେ ଥିଲେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରୁ। ଆଉ ନହେଲେ ଆମେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ, ନହେଲେ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ୟା ନିଜ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ, ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ବାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ, ବରିଷ୍ଠ ଜନମାନଙ୍କୁ।
ନିଜ ଭିତରେ ବି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବି ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ଯଦି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଅଛି ତାହା କୃତାଞ୍ଜଳି କରି ପ୍ରଣାମ କଲେ, ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ନମସ୍କାର କଲେ। ୟା ବେଳେ ବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ସଂସାରରେ ସବୁ ଜୀବଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମାନସିକ ରୂପରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ। ସେଇ କଥା ଶିଲ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ ଉପଦେଶାମୃତରେ କହୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣେତି ଗିରିଜସ୍ୟ ମନସାଦ୍ରିୟେତ ଦୀକ୍ଷାତି ଚେତ୍ ପ୍ରଣତି ବିଶ୍ୟ ଭଜନ୍ତମିଶମ୍ ଶୁଶ୍ରୂଷୟା ଅନ୍ୟ ନିନ୍ଦା ଶୂନ୍ୟ ହୃଦୟ ଇପ୍ସିତ ସଙ୍ଗଲବ୍ଧା। ତ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗତିରେ ତିନି ପ୍ରକାର ବିଧି ଶିଲ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ ଉପଦେଶାମୃତରେ କହୁଛନ୍ତି କି ଯାହା ମୁଖରେ କୃଷ୍ଣେତି ଗିରିଜସ୍ୟ, ଯାହା ମୁହଁରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଶୁଣୁଛେ ତାକୁ ମାନସିକ ରୂପରେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ହୁଏତ ଭକ୍ତିର ନିୟମ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବେଳେ ବେଳେ ହରିନାମ ଉଚ୍ଚାରିତ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ ବେଳେ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ କରିବା ନା ମାନସିକ ରୂପରେ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ତର ଦୀକ୍ଷାତି ଚେତ୍ ପ୍ରଣତି ଭିଷ୍ୟ, ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକିନି ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଭଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କମ ସେ କମ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ସେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଉନ୍ନତ ଭାବିବା। ସେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ଭକ୍ତ ନୁହେଁ, ଟିକେ ଭଜନ କ୍ରିୟା ନେଇ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିଗଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଆଉ କୋଉ ଭଳିଆ ଭକ୍ତର ସଙ୍ଗ କରିବା ନା ଶୁଶ୍ରୂଷୟା ଭଜନ ବିଜ୍ଞ ଅନ୍ୟ ନିନ୍ଦା ଶୂନ୍ୟ ହୃଦୟ ଇପ୍ସିତ ସଙ୍ଗଲବ୍ଧ୍ୟା। ଯିଏ ଭକ୍ତିରେ ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ଈର୍ଷା ଭାବରୁ ରହିତ, ଭଜନ ବିଜ୍ଞାନରେ ଯୋଉ ଦକ୍ଷ, ଯୋଉମାନେ ଭଜନ ବିଜ୍ଞାନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆଉ ଆଉ କାହାର ନିନ୍ଦା ଯୋଉମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି, ନିନ୍ଦା ଚୁଗୁଲିରେ ଲାଗିନାହାନ୍ତି। ସଂସାରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲୋକ କଣ୍ଠି ତିଳକ ଲଗେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥାନ୍ତି, ମୁହଁରେ ନିନ୍ଦା ଚାଲିଥାଏ। ସେଭଳି ଲୋକଠୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଯୋଉମାନେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଦୂରରେ ରହିବା। ନିଜର ଭକ୍ତି ଯଦି ବଞ୍ଚାଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ ନିନ୍ଦୁକ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାର ଅଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ନିନ୍ଦୁକକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉମାନେ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ନିନ୍ଦା ପ୍ରବଳ ଭାବରେ କରନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଶିବଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଲେ, ଅପରାଧ ହେଲା। କାହାର ନିନ୍ଦା କରିବା ନାହିଁ କି କାହାର ନିନ୍ଦା ଶୁଣିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିନ୍ଦାଠୁ ଯିଏ ମୁକ୍ତ, ଯିଏ ଈର୍ଷାରୁ ମୁକ୍ତ, ଯିଏ ଭଜନରେ ଦକ୍ଷ, ଯିଏ ଭକ୍ତି ବିଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିଛି, ସେଇଭଳିଆ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ କରିବା, ସେବା କରିବା, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କରିବା, ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବା, କେମିତି ଭକ୍ତିରେ ଆଉ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିପାରିବା। ତେଣୁ ତିନି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ସେଭଳିଆ ଭକ୍ତ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାନସିକ ରୂପରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ତେଣୁ ମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବାର ଅଛି। ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସିକିନି ମନ୍ଦିରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମନ୍ଦିର ହଉଛି ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ବାତାବରଣ, ସେଠି ପେଡ ପୌଧା ଯୋଉ ଭାବେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚିନ୍ମୟ। ଯେମିତି ବୃନ୍ଦାବନରେ ବୃକ୍ଷ ଲତା ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ମୟ, ସେହିପରି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ବି ଏମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ହରିନାମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗଛ ଲତା ଗାଈ ସମସ୍ତେ ଦିବ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଭାବିବାନି। ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଲୋକ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ବେଳେ ବେଳେ ଦେବତା ମାନେ ବି ଚାଲି ଆସନ୍ତି ପରିସରକୁ, ଛଦ୍ମ ରୂପରେ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ କିଏ ଦେବତା। ତେଣୁ ବଡି ସାବଧାନରେ ଭକ୍ତି କରିବାର ଅଛି। କାହାକୁ ବାହାରି ବେଶଭୂଷାରୁ ଆମେ ଜଜ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିଏ କୋଉ ଭାଷା ଛଦ୍ମ ରୂପରେ କୋଉ ମହାନ ବୈଷ୍ଣବ ହେଇଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ବଡେ ସାବଧାନରେ ରହି ଭକ୍ତି ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ନିଜ ଭିତରେ ବି ସମ୍ମାନ ଭାବନା ରଖିବା, ଆଉ ଲୋକର ବାହାର ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଆମେ ତାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ନାହିଁ। କମ ସେ କମ ମାନସିକ ସମ୍ମାନ ତ କରିବା। ଆଉ ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକିନି ଭଜନ କ୍ରିୟା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଉନ୍ନତ ଭକ୍ତ, ଯିଏ ଭକ୍ତିର ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ଚରମ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କୃଷ୍ଣ ବିଜ୍ଞାନରେ ଦକ୍ଷ, ଯୋଉମାନେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ହେଇ ତାଙ୍କଠୁ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବା, ଭକ୍ତି ସେବା କରିକିନି ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରାଯାଏ 8ଟି ଅଙ୍ଗେ ଲାଗେ। କଣ କଣ ଲାଗେ ନା ବାହୁ ଯୁଗଳ, ଦିଟା ବାହୁ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଚରଣ ଯୁଗଳ, ପାଦ ଦିଟା ବି, ଚରଣ ଦିଟା ବି ଲାଗିବ। ଜାନୁ ଯୁଗଳ, ଦିଟା ଜଙ୍ଘ ଜାନୁ ବି ଲାଗିବ। ବକ୍ଷ ବି ଲାଗିବ ମାଟି ଉପରେ, ମସ୍ତକ ବି ଲାଗିବ, ଦୃଷ୍ଟି ବି ଲାଗିବ, ମନ ବି ଲାଗିବ। ଆଉ ବଚନ, ବଚନରେ ଆମେ କଣ କରୁ ନା ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ଗାଉ। ଆମେ ପୁରା ଶରୀରର ପୁରା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରୁ, ଭଗବତ ଗୀତାର 17 ଅଧ୍ୟାୟର 14 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ 17:14 ଭଗବାନ ଶରୀର ତପସ୍ୟା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଶରୀର ତପସ୍ୟାରେ
ପ୍ରଣାମ କରିବା ବିଧି ଆସୁଛି। ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛେ ପୁରା ଶରୀର ଭଗବାନ ୟା ଗୁରୁଜନ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ପାଖରେ ହଁ ଅବନତି ହଉଛି, ପୁରା ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଣାମ ଦ୍ଵାରା ପୁରା ଶରୀରକୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରୀରେ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପରିସର ପାର୍ଷଦ ମାନେ ସୂଚିତ କରୁଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ନାମ କହୁନଥିଲେ, ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ସେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ହୁଁ ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଭକ୍ତିର ଅଙ୍ଗ। ଭଗବାନ ବି ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ମନ୍ମନା ଭବ ମଦଭକ୍ତ ମଜ୍ଜାଜି ମାଂ ନମସ୍କୁରୁ। କି ମତେ ମୁଁ ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ମତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାରିଟା ଜିନିଷ କର। ମନ୍ମନା ଭବ ମଦଭକ୍ତ ମଜ୍ଜାଜି ମାଂ ନମସ୍କୁରୁ। ତ ନମସ୍କାର ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରେ। ଆଉ ଶରଣାଗତିର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ କି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବନା ଯାଇଛି, ଏ ବିଧି ବନା ହେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ କରି ପ୍ରଣାମ କରୁଛେ। ପ୍ରଣାମ କରିବା ମାତ୍ରରେ ଆମର ସମର୍ପଣ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଉ। ଆଉ ସମର୍ପଣ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାର ଅନେକ ଅନେକ ବିଧି ଅଛି। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ଆମେ ପୁରା ଶରୀରକୁ ଅବନତ କରୁଛେ, 8ଟା ଅଙ୍ଗକୁ ଲଗାଉଛେ, ଆଉ ମନରେ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ର ଅର୍ଥକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଆଉ ମୁହଁରେ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ଚାहे ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର, ୟା ନିଜ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର, ୟା ପର୍ଟିକୁଲାର ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର, ଯେମିତି ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ ହଉ, ନା ପର୍ଟିକୁଲାର ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ସରି ଆମର ଯୋଉ ଅର୍ଚ୍ଚା ବିଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର, ନା ତାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ତେଣୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ କହୁଛୁ, ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ ଭ୍ୟଶ୍ଚ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଭୈବଚ ପତିତାନାଂ ପାବନେଭ୍ୟୋ ବୈଷ୍ଣବେଭ୍ୟୋ ନମୋ ନମଃ। ଆମେ ମୁହଁରେ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, ଆଉ ଶରୀର ଯୋଉ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗ ଲାଗିବା କଥା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନ ହେଲା, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ହଉ ନହେଲେ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ହଉ, ତାକୁ ପାଳନ କଲେ। ତେଣୁ ମନରେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥକୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ, ମୁହଁରେ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, ଆଉ ଶରୀରକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାର ଲଗେଇଲେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପୁରୀ ତର ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଗଲେ। ଆମର ଦୃଷ୍ଟି, ଆମର ବକ୍ଷ, ଆମର ମସ୍ତକ, ଆମର ଜାହ୍ନୁ, ଆମର ଚରଣ ଯୁଗଳ, ଆମର ବାହୁ ଯୁଗଳ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହେଇଗଲେ କେବଳ ପ୍ରଣାମ ଦ୍ୱାରା। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଣାମ କେତେ ଆମକୁ ଭକ୍ତିରେ ଆଗକୁ ନେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଅହଙ୍କାର ଆସିବା କଥା ନାହିଁ, ବିନୀତ ଭାବରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଗର୍ଗମୁନି ପ୍ରଭୁ। ଗର୍ଗମୁନି ପ୍ରଭୁ ୟା ତ ସୁତକୀର୍ତ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମନେ ପଡୁନି, ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ ସମସ୍ତେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ବଡ ଆନନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଣାମ କରି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି, ମତେ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହଉନି, ମୁଁ କଣ କରିବି? ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ଇଚ୍ଛା ହଉ ନ ହଉ ତମକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଣାମ କଲେ ତମ ଭିତରେ ହୃଦୟରେ ଆସିବ, ଇଚ୍ଛା ହବ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ହେଜିଟେଟ କରୁ। ହେଜିଟେଟ ମତଲବ ଓଡିଆରେ କଣ କହିବା? ହେଜିଟେଟ ଓଡିଆରେ କଣ କହିବା? ଅବହେଳା କରୁ। ଆମେ ବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ହିଚକିଚାଟ କରୁ ନା। ଗୋଟେ ଓଡିଆ ଶବ୍ଦ ମୋର ମନେ ପଡୁନି, କ୍ଷମା କରିବେ। ଆମେ ବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ସଂକୋଚ କରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ୟା ଅବହେଳନା କରୁ, ଠିକ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ମନ ମାନିବନି, ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା କାହାକୁ? ନା ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ 2000 ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଅର୍ଚ୍ଚାବୀକୁ 1000 ବାର ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ। ସେ କରିପାରୁଥିଲେ, ଆମେ ଏତେ ତ କରିପାରିବାନି। ଆମେ କମ ସେ କମ ଦିନରେ 2 ଥର 3 ଥର ଯେତେବେଳେ ମିଳୁଛୁ ପ୍ରେମ ପୂର୍ବକ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେତୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ଭକ୍ତିରେ ବହୁତ ଅଗ୍ରସର କରାଏ ଆମକୁ। ପ୍ରଣାମ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତେଣୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଅବହେଳା କରିବାନି, ଆଉ ପ୍ରଣାମ କରିକିନି ଅହଙ୍କାର ବି ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜି ଆମର ଶରୀର ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର, ତେଣୁ ଶରୀର ସାଥ ଦଉଛି, ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିପାରୁଛେ। ତେଣୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ସମୟରେ ବି ଆମକୁ ଆଭାର ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଅଛି। वी शुड ଫିଲ୍ ଗ୍ରେଟଫୁଲ କି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଶରୀର ଆଜି ଭଲ ଚାଲୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରିପାରୁଛି। କାଲି ମୋର ଭରସା ନାହିଁ, କାଲି ମୁଁ ବୁଢା ହେଇଯିବି, କଣ ହେଇଯିବି, ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ପ୍ରଣାମ ବି କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହେବି। ତେଣୁ କବି ପ୍ରଣାମ କରି ଅହଙ୍କାର ଆସିବା କଥା ନୁହେଁ, କେହି ପ୍ରଣାମ କରନି ମୁଁ କରିଛି କଲା, ଏ ଭାବନା ଆସିବା କଥା ନୁହେଁ। ବିନମ୍ର ହବା କି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଜି ଅନୁମତି କଲେ, ମୋ ଶରୀର ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରିପାରୁଛି, ଶରୀର ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାଇ ପାରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାରି ଭାରି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ନା ବେଳେ ବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଣାମ କରିବି ଅହଙ୍କାର ଭାବ ଆସିଯାଏ। ନା, ପ୍ରଣାମ କରି ବିନମ୍ର ଭାବ ରହିବା ଦରକାର। ଭଗବାନ ବିନମ୍ର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ହୁଁ ନିଜର ହସ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜର ହସ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମସ୍ତକ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆମର ଜଣେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ଯେମିତି ମଣ୍ଡୁକ ଆସନ ନୁହେଁ କି, ବେଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଆସି ପ୍ରଣାମ କରିବ, ସବୁ ଗୋଡ ପଟ ଜାକି ହେଇଯାଏ। ନାଇଁ, ପୁରା ଫର୍ଚିକି ରଖିବା ଉଚିତ। ସମର୍ପଣ ଭାବ, ଯେମିତି ହାତ ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବ। ବେଳେ ହାତକୁ ଲୋକ ଭିତରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି, ନା ହାତ ଆଗକୁ ଯିବ, ପୁରା ଖୋଲିକି ରଖେ, ସମର୍ପଣ। ସେଠି ଲେଖା ନିଜର ହସ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମସ୍ତକ ଉପରେ ରହିବା ଉଚିତ।
ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପୁରା ହାତକୁ ଖୋଲିକି ଲମ୍ବେଇକିନି ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ। ବେଳେ ହାତକୁ ଆମେ ଜାକି ଦଉ କିଛି କଣ କରିଦଉ, ନା ସେମିତି ନୁହେଁ, ପୁରା ହାତକୁ ଫେଲେଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ତାହାକୁ ବକ୍ଷ ବା ମସ୍ତକର ନିମ୍ନ ଦେଶ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ କଣ କରନ୍ତି, ନା ଛାତି ଉପରେ ରଖି ହାତକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ମସ୍ତକ ଉପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ସେମିତି ନୁହେଁ, ପୁରା ହାତକୁ ଲମ୍ବା କରି ଆଗକୁ ନେଇଯିବାର ଅଛି। ପ୍ରଣାମ କଲେ ମାନେ ପୁରା ସମର୍ପଣ। ମାନସ ଦେହ ଗେହ ଯୋ କିଛି ମୋର ଅର୍ପିଲୁ ତୁ ଆପଦେ ନନ୍ଦ କିଶୋର। କି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ମତେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇଲି। ନିଜର ହସ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମସ୍ତକ ଉପରେ ରଖିବା ଉଚିତ, ତାହାକୁ ବକ୍ଷ ଅଥବା ମସ୍ତକ ନିମ୍ନ ଦେଶରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହରିଭକ୍ତି ବିଳାସରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଇଏ ହେଲା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ। ତାପରେ ହେଲା ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ। ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରର ପାଞ୍ଚଟି ଅଙ୍ଗ ତଥା ଜାନୁଯୁଗଳ, ବାହୁଯୁଗଳ, ମସ୍ତକ, ବଚନ, ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣାମ କରିବା। ତେଣୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ଭିତରେ କଣ ଅନ୍ତର, କୋଉ ଜିନିଷ ଅଙ୍ଗଟା ପ୍ରୟୋଗ ହଉନି? ସେଥିରେ ଆମେ ବାହୁ ଯୁଗଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ, ଏଥିରେ ବି ବାହୁ ଯୁଗଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ। ସେଥିରେ ଚରଣ ଯୁଗଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ, ହୁଁ ଜାନୁ ଯୁଗଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ। ବକ୍ଷ, ମସ୍ତକ, ଦୃଷ୍ଟି, ମନ, ବଚନ, ଏଥିରେ କଣ ହେଲା ନା ଜାନୁ ଯୁଗଳ, ବାହୁ ଯୁଗଳ, ମସ୍ତକ, ବଚନ, ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣାମ କରୁଛେ। ତେଣୁ ନା କେବଳ ଯୋଉ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ପ୍ରୟୋଗ ହଉଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ବି ପ୍ରୟୋଗ ହଉଛି, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାର ବି ପ୍ରଣାମ କରିବାରେ ପ୍ରୟୋଗ ହଉଛି। ଦଣ୍ଡବତ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର, ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ପ୍ରଣତି ଏବଂ ତାହାପରେ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଉପବେଶନ କରିଥିବା ଭଗବାନଙ୍କର ନିମିତ୍ତ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁଭ୍ୟଶ୍ଚ କୃପା ସିନ୍ଧୁଭ୍ୟୈବ ଚ ପତିତାନାଂ ପାବନେଭ୍ୟୋ ବୈଷ୍ଣବେଭ୍ୟୋ ନମୋ ନମଃ। ତେଣୁ ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ୟାର ଅର୍ଥ କଣ? ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ, ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଆମର ସବୁ ବାଞ୍ଛା ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଏତେ ବୈଷ୍ଣବ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ବୈଷ୍ଣବ ଜଣେ ଜଣେ ସଂସାରକୁ ଜଗତକୁ କଲ୍ୟାଣ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାରିତେ ଶକ୍ତି ଧରେ ଜଣେ ଜଣେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଧାରଣ କରନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୈଷ୍ଣବ କେମିତି ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ, ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ କହିଲେ କଳ୍ପତରୁ ବୃକ୍ଷ ସମାନ। ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମରେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଅଛି, ସୁରଭି ଗାଈ ଅଛି। ତେଣୁ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? ଯାହା ମାଗିଲେ ସେ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି କଳ୍ପବୃକ୍ଷ। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ବି କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ। କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଅର୍ଥ କାହିଁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା? ସେମାନେ ବି ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ସମର୍ଥ। ତେଣୁ ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ ଭେଷ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଭୟଚ। କୃପା ସିନ୍ଧୁ ମତଲବ କୃପାର ସମୁଦ୍ର, କୃପାର ସାଗର। ବୈଷ୍ଣବକୁ ଦେଖିବା, ବୈଷ୍ଣବ ପାଖରେ ବସିବା, ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଉପଦେଶ ନେବା, ବୈଷ୍ଣବ ସଙ୍ଗ କରିବା, ବୈଷ୍ଣବର ସେବା କରିବା। ତେଣୁ କୃପାର ସମୁଦ୍ର ସେମାନେ। ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଉପରେ ଆମ ଉପରେ କୃପା କରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ। ତେଣୁ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଭୟବଚ। ତାପରେ କଣ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଗୁଣ? ନା ପତିତାନାଂ ପାବନେଭ୍ୟୋ। ଆମେ ସବୁ ହଉଛୁ ପତିତ ଜୀବ। ତେଣୁ ଜୀବ ନିଜକୁ ପତିତ ଭାବେ, ଅନ୍ୟକୁ ବୈଷ୍ଣବ ଭାବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପତିତ ଜୀବ, ପତିତାନାଂ ପାବନେଭ୍ୟୋ, ପବିତ୍ର କରିଦିଅନ୍ତି। ଗଙ୍ଗାର ପରଶ ହଇଲେ ପଶ୍ଚାତେ ପାବନ, দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ। ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କଲା ପରେ ହିଁ ଶୁଦ୍ଧତା ଅନୁଭବ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଉ। ତେଣୁ ପତିତାନାଂ ପାବନେଭ୍ୟୋ। ପତିତ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ପତିତ କୁହାଯାଇଛି? ନା ସେମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଚେତନା ଡାଉନ ହେଇଯାଏ, ଦେହାତ୍ମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ସଂସାର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି। ଲେକିନ ବୈଷ୍ଣବକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ଚେତନା ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ। ତେଣୁ ପତିତଙ୍କୁ, ଯୋଉ ପତିତ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡି ସଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚେତନାକୁ ଉଠାନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ଚୈତନ୍ୟ। ଚୈତନ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ଯାହାଙ୍କ ସଂସର୍ଗ ଆସିଲେ ଅଚେତନ ଜୀବ ବି ଚେତନଶୀଳ ହେଇଯାଏ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ। ଯିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରି ସମସ୍ତ ଅଚେତନ ଜୀବଙ୍କୁ ଚେତନଶୀଳ କରିଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ। ହଁ, ତେଣୁ ତେଣୁ ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁଭ୍ୟଶ୍ଚ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଭୟବଚ ପତିତାନାଂ ପାବନେଭୋ। ପତିତ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ପତିତ, ସଂସାରରେ ପତିତ ଅଧମ, ତାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିଦିଅନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ପବିତ୍ର କରିଦିଅନ୍ତି। ସଂସାରରେ ଯିଏ ଖାଲି ବସିଲେ କଣ କରିବେ? ନା ସଂସାରରେ ଭୋଗବୃତ୍ତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ, ଦୁନିଆ ବିଷୟ, ସାଂସାରିକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ, ଦେହ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ, ନିଜର ସୁଖ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ।
लेकिन वैष्णव माने कौन करती ताହାର जो संसारिक भावना को उठेकिनी भगवत चेतना रे कर दियंती। तेणु वैष्णव माने होचंती पतित पावनं पतितानं पावनेभ्यो पतिजन को पवित्र करिया वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ମୁଁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇଲେ ଆଉ ମାନସିକ ରୂପରେ ତାହାର ଅର୍ଥ ବି ଚିନ୍ତନ କରିବା। ହୁଁ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଅର୍ଥ ବି ଚିନ୍ତନ କରିବା। ବେଳେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ନା ମନ୍ତ୍ର ଜାଣନ୍ତି ନା ତାର ଅ, ଅର୍ଥ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥ ବି ଜାଣିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଅର୍ଥ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଭାବନା ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ହୁଁ ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ଭକ୍ତ କେମିତି ପାଳନ କରିବା ପ୍ରଭୁପାଦ କହନ୍ତି କି କୃଷ୍ଣ କନସିୟସ୍ ସୁଡ୍ ବି ଦ ଡିଭୋସନାଲ ସୁଡ୍ ବି ରେଣ୍ଡର୍ଡ ଇନ୍ ଏ କୃଷ୍ଣ କନସିୟସ୍ ୱେ। ଭକ୍ତି କି କରିବା କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ତରିକାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ଶୁଣୁଛେ ଖାଲି ଶୁଣିକି ରଖିଦେଲେ ପ୍ରୟୋଗ ନ କଲେ ତ ଆମ ଭାବନା ପୁଣି ସଂସାରରେ ଚାଲିଯିବ। ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ବି କିଛି ଅଭ୍ୟାସରେ ଆଣିଲେ ଆମର ଭାବନା କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତି ହବ। ତେଣୁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ହଉଛି ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଛେ ପଢୁଛେ ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଆଣିବା ଆମର ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ, ଆମର ବିଚାରଧାରାରେ, ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ ଆଣିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଅନ୍ୟଥା ଆମେ ସେମିତି ରହିଯିବା, ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବା ନାହିଁ। ଯାହା ଯୋଉଠି ବି ଟିକେ ଶିଖୁଛେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ କୋଉ ପ୍ରଣାମ କଲେ ନା ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଣାମ। ତାପରେ ଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ, ଯାହାର ନିଜ ନିଜର ଗୁରୁଦେବ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଣାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହୁଁ ନମୋ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦାୟ କୃଷ୍ଣ ପୃଷ୍ଠାୟ ଭୂତଲେ ଶ୍ରୀମତେ ଜୟପତାକା ସ୍ୱାମୀ ନୀତି ନାମେ ନମ ଆଚାର୍ୟ ପାଦାୟ ନିତାୟ କୃପା ପ୍ରଦାୟନେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ପ୍ରଣାମ ଆମେ କରିବା ସେ ପ୍ରଣାମର ଅର୍ଥକୁ ବି ମନନ କରି ତ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ମହିମା ଅଛି ସେଥିରେ, ତାକୁ ମନନ କରିକି ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପ୍ରଣତି କରିବା। ନମୋ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦାୟ କୃଷ୍ଣ ପୃଷ୍ଠାୟ ଭୂତଲେ ଶ୍ରୀମତେ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ନୀତି ନାମିନେ ନମସ୍ତେ ସାରସ୍ୱତୀ ଦେବେ ଗୌରବାଣୀ ପ୍ରଚାରିଣେ ନିର୍ବିଶେଷ ଶୂନ୍ୟବାଦୀ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସ୍ତରିଣେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ କଣ? ନମୋ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦାୟ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସେ ପ୍ରଭୁପାଦ କିଏ? ବିଷ୍ଣୁପାଦ, ଯିଏ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିଛନ୍ତି ନିରନ୍ତର। ବିଷ୍ଣୁପାଦାୟ କୃଷ୍ଣ ପୃଷ୍ଠାୟ, ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟତମ କୃଷ୍ଣ ପୃଷ୍ଠାୟ ଭୂତଳେ ଶ୍ରୀମତୀ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ। ଶ୍ରୀମତ ଶ୍ରୀ ଲାଗିଛି କାହିଁ ନା ଯେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ଶ୍ରୀମତେ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ, ଯିଏ ବାସ୍ତବିକ ଭକ୍ତି ବେଦର ଅନ୍ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତିକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତକୁ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ, ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ନୀତି ନାମିନେ ନମସ୍ତେ ସାରସ୍ୱତୀ ଦେବେ, ଯିଏ ନିଜର ଗୁରୁଦେବ ସରସ୍ୱତୀ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ନମସ୍ତେ ସାରସ୍ୱତୀ ଦେବେ ଗୌରବାଣୀ ପ୍ରଚାରିଣେ, ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ପୃଥିବୀରେ ଗୌରବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ କଣ କଲେ? ନିର୍ବିଶେଷ ଶୂନ୍ୟବାଦୀ, ଯେତେ ମାୟାବାଦୀ ଥିଲେ, ଯେତେ ନିର୍ବିଶେଷବାଦୀ ଥିଲେ, ଶୂନ୍ୟବାଦୀ ଥିଲେ, ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ନିଷ୍ପ୍ରକାର ଜଗତକୁ ତାରଣ କଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପ୍ରଣତି ମନ୍ତ୍ର ଗାଇବା ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ ବି ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଥିବା ଅର୍ଚ୍ଚା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ଯେଣେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଗୌର ନିତାଇ ଅଛନ୍ତି ନା? ଆଉ କିଏ ବିଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି? ଗୌର ନିତାଇ ଅଛନ୍ତି ନା? କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦିଆ ହେଇଛି? ନିତାଇ ଗୌରଚନ୍ଦ ନା କଣ ଦିଆ ହେଇଛି ଭୁଲିଗଲେଣି? ନିତାଇ ଗୌର ସୁନ୍ଦର। ଆପଣ ଟିକେ ଭଏସ କମ ଆସୁଛି, ହଁ କହିଲେ? ନିତାଇ ଗୌର ସୁନ୍ଦର। ନିତାଇ ଗୌର ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ଯେମିତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଣାମ ଅଛି ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଅହଂ ନୌମି। ୟା ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଉ ଆମେ କରୁଛୁ ତା ଦ୍ୱାରା ବି ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ତ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ପଞ୍ଚତତ୍ଵ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଗୌର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ବି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ନମୋ ମହାବଦାନ୍ୟାୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାୟତେ କୃଷ୍ଣାୟ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ନାମ୍ନେ ଗୌରତିସେ ନମଃ। ଶିଲ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ଆଜି ବି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ। ଏମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି। ତେଣୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭକ୍ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ। ନମୋ ମହାବଦାନ୍ୟାୟ, ସଂସାରରେ ସବୁଠୁ ଦାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ଗରିବ ଲୋକକୁ ଟଙ୍କାଟେ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତି, କିଏ ଗରିବ ଲୋକ କମ୍ବଳ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତି, କିଏ ଭୋକା ଲୋକକୁ ଖାଇବା ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ ଦାନୀ, ମହାବଦାନ୍ୟ। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ ପ୍ରୟାଗରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା କଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟ ପାଖରେ, ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ,
ସେତେବେଳେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ପ୍ରଣାମ କରି କଣ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ? ନା ନମୋ ମହାବଦାନ୍ୟାୟ, ଆପଣ ସଂସାରର ସବୁଠୁ ବଡ ଦାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ହଁ, ଦାନୀ ତ ଦାନୀ, ଛୋଟ ଦାନୀ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ ଦାନୀ ବଦାନ୍ୟ। ବଦାନ୍ୟ ଯିଏ କିଛି ଇଚ୍ଛା ନ କରି ଯିଏ ଦାନ କରନ୍ତି, ମୁକ୍ତରେ ଦାନ କରନ୍ତି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁକୁ, ତାଙ୍କୁ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ହୁଁ, ଆପଣ ସବୁଠୁ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ନମୋ ମହାବଦାନ୍ୟାୟ। କାହିଁକି ଆପଣ ବଦାନ୍ୟ? ନା ଯୋଉ ସଂସାରର ଦୁର୍ଲଭ ବସ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାୟତେ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମକୁ ଏମିତି ଆପଣ ଫ୍ରିରେ ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ପାତ୍ର ପାତ୍ର ନା ଦେଖେ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନ, ହଁ, କି କାହାକୁ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ ଦାନୀ। ନମୋ ମହାବଦାନ୍ୟାୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାୟତେ। କୃଷ୍ଣାୟ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ, ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ବନିକି ଆସିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣାୟ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ନାମ୍ନେ ଗୌରତି ସେ ନମ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଅର୍ଚ୍ଚା ବିଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ବି କରିବା। ତେଣୁ ବିଧି କଣ ହେଲା? ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଉପାଧି ମୁକ୍ତ ହବା, ଜୋତା ବାହାର ରଖିବା, ଯୋଉ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଡ ଫୋଡ ଧୋଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେଠି ଧୋଇ ପାରିବା। ଏମିତି ଆପଣ ମାନେ ତ ଆଶ୍ରମରୁ ଗାଧେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। ଆଜିକାଲି ସମୟରେ ମାର୍ବଲ ଫ୍ଲୋର ହବାରୁ ଲୋକମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ମୋଜା ପିନ୍ଧି ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଡକୁ, ପାଦ ତଳି ପା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଗୋଡ ଧୋଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଚାହାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ମନ୍ଦିର ପରିସର ବି ଓଦା ହେଇଯିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରିଶାନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଡ ଧୋଇବା ବିଧିକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭକ୍ତମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କରିପାରନ୍ତି, ଥଣ୍ଡା ନ ଧରୁ, ଶରୀର ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ନହେଲେ ବେଳେ ବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ଜଳ ଛିଟାନ୍ତି, ଦେଇଯାଆନ୍ତି। ହଁ, ଅପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ବା ସର୍ବାମସ୍ତାମ ଗତମ ପିଇବା, ଯୋ ପରିତ ପୁଣ୍ଡରୀକା ଆଖ୍ୟାନ ସବା ଏହା ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଅଛି, ସୂଚି ମନ୍ତ୍ର ଗାଇ ୟା ଜଳ ଛିଟକା ଦେଇଦେଲେ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ବିଧି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମେ ହୟତ କରିପାରୁନେ ସମୟ କାଳ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ, ଲେକିନ ବିଧି ଜାଣିବା ଦରକାର। ବେଳେବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଥାଏ ଯେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ କରିପାରନ୍ତି, କାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବନତି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋଜା ପିନ୍ଧନ୍ତି। ୟା ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ କାହାର ମାର୍ବଲ ଫ୍ଲୋରରେ, ଚଟାଣରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିବା କଷ୍ଟ ହୁଏ, ମୋଜା ପିନ୍ଧନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଉ ହାତ ପରେ ଧରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ୟା ଶୀତ ଦିନରେ କାହାକୁ ଶୀତ ଧରି ନବ, ସେମାନେ ଧୋଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନେକ ଅନେକ ସମୟ କାଳ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରେକିଂ ଦ ଲୋୟର ରୁଲ୍ସ ଫର ହାୟର ପର୍ପସ, ଛୋଟ ନିୟମକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବା ଉଚ୍ଚ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଇଁ, ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାବହାରିକ ସ୍ଥିତି ରହିଲେ ଆମେ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ହାତ ଗୋଡ ଧରି ଧୋଇକି ସବୁ ଉପାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ଆଉ ପ୍ରବେଶ କରି ପ୍ରଣାମ କରିବା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଳନ କରିବା, ସତ୍ୱଗୁଣ ସ୍ଥିତିକୁ ପାଳନ କରିବା, କାହା ବିଷୟରେ କିଛି ଖରାପ ଚିନ୍ତନ କରିବା ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଜର ଭାବିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା। ଏହି ବିଧିକୁ ପାଳନ କରି ଆମେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି, ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଅର୍ଚ୍ଚା ବିଗ୍ରହକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ଆଉ ଯୋଉ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବଦଳରେ ପ୍ରତିଦାନ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ତେଣୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବହୁତ ତେଜିରେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହବ, ଫାଷ୍ଟର ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତେଣୁ ଆମେ ଲେଜି ହେବା କଥା ନାହିଁ, ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ଆଜି ଯୁବକ, ଶରୀର ଅନୁମତି ଦଉଛି, ବୟସ ହେବା ସହିତ ଶରୀର ମୋଡ଼ିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଯେମିତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଏ, ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ବାଉଁଶକୁ ମୋଡ଼ିଯିବା ଆସାନ, ବହୁତ ସହଜ। କିନ୍ତୁ ବୁଢା ବାଉଁଶକୁ ମୋଡ଼ିଲେ କଣ ହବ ନା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତେଣୁ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହା ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନ। ତେଣୁ ସାଧନା ଭକ୍ତିରୁ ରାଗାନୁକ ଆଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସିଦ୍ଧି ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର, ଅବହେଳନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମ ମନ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର କହିବ, ମୁଁ ଆକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ତାକୁ କରିବିନି, ଇଏ ତ ନୟା ଭକ୍ତ, ମୋଠୁ ଜୁନିୟର ନା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ। ଏ ବିଧି ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ, ତେବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରୁଛୁ ନା ସଂସାରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଛେ, ଭକ୍ତିର ନିୟମର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପାଳନ କରୁଛେ। ତେଣୁ ସାଧନା ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ମନକୁ ଅନୁଶାସନ କରିବା। ମନ ଚାହିଁବନି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ଆମ ଶରୀର ବି ସେଇ ଅନୁସାରେ ରେଗୁଲେଟ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସ୍ୱାଭାବିକ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିବ। ହୁଁ ଆଉ ଅବହେଳନା କଲେ ଯାହା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛେ ସେ ଆମର ଆଦତ କୁହାଯାଏ ଯେ, ହଁ, ଯାହା ବି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛେ ଭୁଲ ସୁଲ କଲେ ସେଇ ଆଦତ ବନିଯିବ। ଆମର ଭଲ ରଙ୍ଗ ହାବିଟ୍ସ ହେଇଯିବ। ଆମେ କେବେ ସୁଧୁରି ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ ଯଦି ସଠିକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସଠିକ ପାଳନ କରିବା, ସେଇଟା ଆମ ଜୀବନର କହନ୍ତି କି ସୋ ଏ ସିଡ୍ ରିପ୍ ଏ ହାବିଟ। କି ଗୋଟିଏ
ସୋ ଏ ଥଟ୍ ରିପ୍ ଏ ଡିଜାयर, ରିପ୍ ଏ ଡିଜାयर ସୋ ଏ ଡିଜାयर ରିପ୍ ଏ କଲଚର। କି ଆପଣ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପାଳନ କରିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ସେଇଟା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍କୃତ ସଂସ୍କାର ବନେଇଯିବ। ଯୋଉ ଖରାପ ସଂସ୍କାର ଅଛି ସେ ଖରାପ ସଂସ୍କାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଅଳସୁଆ ହବା କଥା ନୁହେଁ, ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ଅଛି। ସମୟ କାଳ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ଆମର ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନ ହବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ କିମ୍ବା ଦିନରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ କରିବା ଉଚିତ। ବେଳେ ବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ ଲାଗୁଥାଏ ୟା ପଟ ବନ୍ଦ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଦର୍ଶନ ଖୋଲା ଅଛି, ଯେତେ ଥର ମୌକା ମିଳିବ ସେତେ ଥର ଆମକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଅଛି। ଏନି ଥରେ କରିଦେଲେ ଆଉ କରିବେ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ମନ୍ଦିରରେ ରହିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବାରମ୍ବାର କରିବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଏନେ ସକାଳ କରିଦେଲି ଖରାବେଳେ ଆଉ ଥରେ କାହିଁ କରିବି, ନା ଏମିତି ନାହିଁ। ଆଉ ବାରମ୍ବାର କଲେ ବି କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ, ନିଜର ହିଁ କଲ୍ୟାଣ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ମୋ ବାହାରେ ସାମାଜିକ ଲୋକମାନେ ଠିଆ ହେଇଛି କଣ ଭାବିବେ, ଏତେ ବାରମ୍ବାର କାହିଁ ଯୁଗୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସମୟ କାଳ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବେଳେ ଆମେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ଖାଲି କହିବା କଥା ନାହିଁ। ମୌକା ମିଳିଲେ ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରିବି। ମୋ ଭିତରେ ସେତେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ରହିବା ଦରକାର କି ପ୍ରଭୁ ମୋର କଣ କଣ ନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ସକାଳ ସମୟରେ ତ ଆମେ ସାଧନା ଭକ୍ତ ମାନେ ଯାଉ ହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଦିନ ବେଳା ଗଲୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗଲୁ, ପୁନଃ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଭଗବାନ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ପର୍ଦା ପଡ଼ିନି, ତାହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭଗବାନ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଦଣ୍ଡବତ କରିବା, ପ୍ରଦକ୍ଷିଣା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହଁ, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ସ୍ନାନ କରାଯାଉଛି, ମଙ୍ଗଳ ଆରତି ପରେ ପର୍ଦା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ଅଭିଷେକ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଯାଆନ୍ତି, ସ୍ନାନ ଷୋଡଶ ଉପଚାର ଆଦି ହୁଏ, ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ଭଗବାନ ଯଦି ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ନାହିଁ। ଭୋଗ ଲାଗୁଛି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଦା ବନ୍ଦ ଅଛି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସିଂହାସନରେ ବିଗ୍ରହ ଉପବେଶନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାନେ ଆପଣ ଯେମିତି ଅଲ୍ଟରରେ ଚଢିଛନ୍ତି, ପୂଜାରୀ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେଠୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେନି, ତଳୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆସିବେ। ଗର୍ଭଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ଓ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ପୂଜାରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ପ୍ରଣାମ କରାଯାଏନି, ସେଠି ହାତରେ ମନ୍ତ୍ର ଯୋଡ଼ିକିନି ପ୍ରଣାମ କରିହେବ। ତଳୁକୁ ଆସିକିନି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରିବେ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି, ଆମେ ଦିଟା ବିଷୟରେ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିନମ୍ରତା ରଖିବା, କେମିତି ସବୁ ଉପାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ହେଲା କେମିତି ପ୍ରଣାମ ଆଦି ପାଳନ କରିବା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶରୀର ତପସ୍ୟା ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହେବ ଆଉ ସତ୍ୱ ଗୁଣରେ ସ୍ଥିତ ରହିବା। ଆଉ ଏ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଉ ନିବାସ କରିବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯଦି କରିବେ, ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଯାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ କହିପାରିବେ। ମୋ ସମସ୍ତେ ମୋ କଥା ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ନା, ନା ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଆସୁଛି? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ଯେ ଇକୋ ହଉଛି କାହିଁ, ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆମର ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ସାଇଡ ରୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ ପ୍ରତିଟି, ମାନେ ମୁଁ ଆମେ ଆମ ମନ୍ଦିରରେ ବି ଆଉ ସବୁଠି ଦେଖୁ, ହୁଁ, କିନ୍ତୁ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବୈଷ୍ଣବ ସାମ୍ନାରେ, ସହଦେବ ବହିରେ ଗୁରୁ ବାମ ସାମ୍ନା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଗୁରୁଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ କରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ହଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ହରି, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କରୁଛେ। ହୁଁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁପାଦ ବୁଝିପାରିଲିନି ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ହରିଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମାନ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁପାଦ ହାଇଏଷ୍ଟ, वी आर ट्रीटिंग प्रभुपाद लाइक हाईएस्ट रेस्पेक्ट। इसलिए बाम पार्श्व रखी करुଛି। नॉर्मली आम गुरुजन को आम सामने करवा कथा, आप कह कथा ये ना, ହଁ सब मन प्रभुपाद को बाम पार्श्व रखी करती। तेणु प्रभुपाद को हाईएस्ट रेस्पेक्ट दौचे। भगवान भी प्रसन्न होती। हरे कृष्ण, शुणी पार्टी? ହଁ हाँ, प्रभुपाद जेहेतु जुगाचार्य आ साक्षात हरि, तेणु आम एत सम्मान देकी प्रणाम से भाया करुचे एक्चुअली।
ହଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦଉଛେ ପୁରା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖି କରୁଛେ। ଆଉ ଯିଏ ଜଣେ ଜଣେ ଯଦି କରିବ ସାମ୍ନାରୁ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୋଷ୍ଟଲି ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଆମର ବିଧି ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦଉ, ବାମରେ ରଖି କରୁଛେ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ହରିଶ ତୁଲ୍ୟ, ଯିଏ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଭଗବାନ ନିୟମକୁ ବି ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବାକି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସବୁ ନିୟମକୁ ରଖିବା। ହୁଁ, ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କାହାର କିଛି ପଚାରି ଅଛି? ଅଛି ନା? ଥିବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁଜୀ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କହିଲେ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ଗୁଣକୁ ଆମକୁ ବଢେଇବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା। ତ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ କିଭଳି ସତ୍ୟ ଗୁଣକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବା? ହଁ, ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟିପ୍ସ ଦେଲି କଣ କଣ କରିବାକୁ ହୁଏ ସତ୍ୱଗୁଣ ଆସିବା ପାଇଁ। ଯେ ସତ୍ୱଗୁଣ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି ରେଗୁଲେଟିଭ ଲାଇଫ, ନିୟମିତ ଜୀବନ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା। ଜଲ୍ଦି ଶୋଇବା, ଜଲ୍ଦି ଉଠିବା, ଶରୀରକୁ ଠିକ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ସତ୍ୱଗୁଣ ରହିବା ପାଇଁ। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ପ୍ରତିଦିନ। ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଟିକେ ଆମର ଶରୀର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କଳି ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହନ୍ତି 6 ଘଣ୍ଟା ବିଶ୍ରାମ। ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ଯେ ଆଧୁନିକ ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ, ୟା ନୂଆ ପିଢି କମ ବୟସର ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବେଳେ 7 ଘଣ୍ଟା 8 ଘଣ୍ଟା ବି ଦରକାର ପଡିପାରେ। ବେଶୀ ଅଧିକ ଶୋଇଲେ ବି ଆଳସ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଶରୀର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଶରୀରକୁ ରେଗୁଲେଟିଭ କରିବା, ସମୟରେ ଶୋଇବା, ସମୟରେ ଉଠିବା। ଇଭେନ୍ ଭକ୍ତମାନେ ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି କି ପେଟ ସଫା ହବା ବି ଟାଇମରେ, ପାଣି ପିଇବା ବି ଟାଇମରେ, ଆହାର ନେବା ବି ଟାଇମରେ। ତେଣୁ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ରଖିଲେ ଶରୀର ରେଗୁଲେସନ ପାୱାରଫୁଲ ହୁଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ ବି ଭଲ। ଯେମିତି ଆମର ଆଶ୍ରମ ଲାଇଫରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ନେଇ ନେଉ, ଇଏ ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଭଲ କି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉମାନେ ଆହାର ନିଅନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକରେ ହିଁ ସେ ହଜମ ହବାରେ ସହାୟତା ହୁଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଯୋଉମାନେ ଖାଆନ୍ତି, ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ନା ଶରୀରର ଶକ୍ତି ଉପଯୋଗ ହୁଏ, ପାଚନ କ୍ରିୟାରେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସତ୍ୱଗୁଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ରେଗୁଲେଟିଭ ଲାଇଫ। ଭଗବତ ଗୀତାର 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟର 17 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ, ୟୁକ୍ତାହାର ବିହାରସ୍ୟ ୟୁକ୍ତ କର୍ମ ୟୁକ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଉପଦେଶ ଯୋଗ ଭବତି ଦୁଃଖ। 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟର 17 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଯୋଉଟା କହୁଛି ଭଗବତ ଗୀତାରେ, ସିଏ ହଉଛି ନିୟମିତ ଜୀବନ, ସଂୟମିତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କହୁଛି। କି ଭକ୍ତମାନେ ଆହାର, ସ୍ଲିପିଂ, ଇଟିଂ, ସ୍ଲିପିଂ ଆଣ୍ଡ ରିକ୍ରିଏସନ୍ସ, ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ କଣ କହନ୍ତି? ରେଗୁଲେଟେड କରନ୍ତି, ସଂୟମିତ କରନ୍ତି। କଣ ଖାଇବେ, କେମିତି ଇଟିଂ, ସ୍ଲିପିଂ, ବିଶ୍ରାମକୁ ବି ନିୟମିତ କରନ୍ତି, ଆହାରକୁ ବି ନିୟମିତ କରନ୍ତି। ଆଉ ରିକ୍ରିଏସନ୍ସ, ଯୋଉ ବି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଛି ତାକୁ ବି ନିୟମିତ କରନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ସେବା ଅସୀମିତ ସେବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ସବୁ ସେବା କରିବାନି, ଆମେ କେତେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଆଜି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରକାର ଆଗ ଅନୁସାରେ କରିକି ତାପରେ ଆମେ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସତ୍ୱଗୁଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ସମୟରେ ଶୋଇବା, ସମୟରେ ଉଠିବା, ଆହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ନେବା, ଓଭର ଇଟିଂ କରିବା ନାହିଁ, ରାତ୍ରିକାଳୀନ ସମୟରେ ହାଲକା ନେବା, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ନେବା ଭଲ। ଆଉ ବାକି ସ୍ନାନ କଲେ ସତ୍ୱଗୁଣ ଆସେ, ଜାଗାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିଲେ ସତ୍ୱଗୁଣ ଆସେ। ଆଉ ତାପରେ ବସ୍ତ୍ର ସ୍ୱଚ୍ଛ ପିନ୍ଧିବା, ଗାଧେଇବା, ପେଟ ବି ସଫା ରଖିବା, ପାଣି ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପିଇବା, ଆଉ ତାପରେ ନିଜର ସାଧନା ଭଲ ରଖିବା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୱଗୁଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆସେ। ଦ ପର୍ସନ ଇନ୍ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡନେସ୍, ଦ ସିମ୍ପଟମ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ନଲେଜ। ସିଏ ଜ୍ଞାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ନା। ତେଣୁ ସତ୍ୱଗୁଣ ଆସିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ସତ୍ୱଗୁଣ ଆସିବା ପାଇଁ ସତ୍ୱଗୁଣ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତାର ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଭଗବତ ଗୀତା 14 ଅଧ୍ୟାୟ, ମୋଡ୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନେଚର ଯୋଉ ଚାପ୍ଟର ଅଛି, 14th ଚାପ୍ଟର ଭଗବତ ଗୀତା ବହୁତ ବିସ୍ତାର ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ସତ୍ୱଗୁଣ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରିବା ଅଛି, ଆହାର ବି ସତ୍ୱଗୁଣ ନେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ପାଳନ କଲେ ଆମ ଭିତରେ ସତ୍ୱଗୁଣ ଆସିବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରଭୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଣାମ। ଏସ୍ ପ୍ରଭୁ। ତ ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ଲାଗେ, ମାନେ ଭୋଗ ଯେତେବେଳେ ଲାଗେ, ସେଟା ସତ୍ୟଗୁଣ ପ୍ରସାଦ ନା ରଜଗୁଣ କୁହାଯିବ ସେଟା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଭଗବାନ ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ରହିବ। ନା କୁହନ୍ତି ସେଟା ବେଶୀ ତେଲ ମସଲା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ରଜଗୁଣ ଜିନିଷ। ହଁ, ବହୁତ ତେଲ, ବେଶୀ ତେଲ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା କଥା ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କରିବାର ଅଛି। ରୋଷେଇ ପାଇଁ ମତଲବ
ବେଷ୍ଟ ବେଷ୍ଟ ୱେରେ କୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଉତ୍ତମ ଉପାୟରେ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ସେଇ ଅନୁସାରେ କରିବାର ଅଛି। ବେଳେ ବେଳେ ଯୋଉମାନେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅବହେଳନା କରି କରନ୍ତି। ତେଲ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ୟା ମସଲା ବହୁତ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ସମୟ ନାହିଁ, ପାଞ୍ଚଟା ରୋଷେଇ ଗୋଟେ ଚୁଲାରେ କରି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ପୂର୍วକରିବା କଥା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ତ ବହୁତ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ କୁକିଂ ର ଲକ୍ଷଣ କଣ ନା ସେଥିରେ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ରୋଷେଇ କରୁଛି ତାର ଭାବନା ଚେତନା ବି ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ସିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯୋଉମାନେ କୁକିଂ କିଚେନ କୁ ଯାଆନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ହଉ କି ଭକ୍ତଙ୍କର ହଉ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବହୁତ ହାଇ। ସେ ଭକ୍ତ ଆଚମନ କରି ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ତିଲକ ଧାରଣ କରି ସ୍ନାନ କରି ତାପରେ ମୁହଁରେ ପଟ୍ଟି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କାଇଁ ଯୋଉମାନଙ୍କର କେଶ ଅଛି କେଶ କାଇଁ ଝଡ଼ିକି ପଡିବ, ସେମାନେ କେଶ ଉପରେ କିଛି କାଗଜ ପଟ୍ଟି କିଛି ବାନ୍ଧିକି ରଖନ୍ତି। ହାତରେ ବି ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧି ଶୁଦ୍ଧ ତରିକାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାବଧାନ ବର୍ତ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ରାଧାରାଣୀ କୃପା ନେଇ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ନେଇ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଭାବନାରେ ବି ଥାଏ କଣ ସେମାନେ ରୋଷେଇ କରିବେ, ଆଗରୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ଆହାର ଆଉ ବଡି ପ୍ରେମ ପୂର୍ବକ ରୋଷେଇ କରୁଥାନ୍ତି। ଦୁନିଆ ଆଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ରୋଷେଇ କରୁନଥାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ହରି କଥା ଚଲେଇ ଦିଅନ୍ତି, ନହେଲେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ ହରେ କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଚଲେଇକିନି ସେମାନେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ଆଉ ବଡି ପ୍ରେମ ପୂର୍ବକ ସେ କରନ୍ତି, ନାଇଁ ତ ଫୋପଡା ଫୋପଡି କରି ରୋଷେଇ କଲେ ସେ ରୋଷେଇ ନୁହେଁ। ଭଲ ରୋଷେଇର ଲକ୍ଷଣ କଣ, ସେ ଦେଖିବାକୁ ବି ଭଲ, ତରକାରୀ ଡେକୋରେଟିଭ ଲାଗୁଥିବ, ଧନିଆ ପତ୍ରରେ ସଜା ହେଇଥିବ, ସ୍ୱାଦ ବି ଭଲ, ଭକ୍ତର ଭାବନା ବି ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଲଭ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କି ଗୋଟେ ଭଲ ମେନ୍ୟୁର ରେସିପିର ଲକ୍ଷଣ କଣ, ସେ ସବଜିଟା ଦେଖିବାରେ ବଡ ଆକର୍ଷିତ ଥିବ, ସଜା ହେଇଥିବ ବଢିଆ ପାଇଁ, ସ୍ୱାଦ ବି ତା ଦେହରେ ଯୁକ୍ତ ଥିବ, ଭକ୍ତର ଭକ୍ତି ଭାବ ବି ଥିବ। ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରସାଦ ଭଗବାନ ବାସ୍ତବରେ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି। ଥରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ପୁରୀ ବନେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ପୁରୀ ଗୁରା ଏମିତି ଜଳି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଦାନ୍ତରେ ଛିଡିବନି। ପ୍ରଭୁପାଦ କିଏ କୁତା ବି ଖାଇବନି, ଆକୁ କୁକୁର ବି ଖାଇବନି, ଏ କଣ ବନେଇଛ ସେଠୁ। ପ୍ରଭୁପାଦ ନିଜେ ଯାଇ ବେଲିକି ଦେଖିଲେ କି ପୁରୀ କେମିତି ଫୁଲି ଆଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ହୁଁ ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବା, ଆମେ ଦୋଷ ଦେଖିବାନି, ସମୟ କାଳ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର କୁକିଂ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବହୁତ ହାଇ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗେ ରାଘବ ପଣ୍ଡିତ ୟା ଦମୟନ୍ତୀ ମାତା ଯେମିତି କୁକିଂ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ହାଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ନିଜେ ନିଜେ ତରଫରୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ହୁଏତ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ କୁକିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସେଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କରିପାରୁନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଯେତେବେଳେ ସେବା ମିଳିବ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହିସାବରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅନୁସାରେ କରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ହଁ ତେଣୁ ବେଶୀ ତେଲ ଖାଇଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବେମାର ଲାଗିଯିବ। ଭଗବାନ ଦିବ୍ୟ, ବେଳେ ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ପେଟ ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବେଳେ ବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ସିଏ ହରିତକି ଦିଅନ୍ତି ହଜମ କରିବା ପାଇଁ। ମୁରାରୀ ଗୁପ୍ତା କିଛି ଦିଅନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସାବଧାନ ହେଇ କୁକିଂ କରିବା, ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ କୁକିଂ କରିବା, ଆଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖି କରିବା। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କୁକିଂ ର ଲକ୍ଷଣ କଣ ନା ସେଥିରେ ସବଜି ଦେଖିବାକୁ ସବୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ରୋଷେଇ ହେଇଥିବ ତାର ମାନେ ବାହାରି ଉପରେ ବି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିବ, ସ୍ୱାଦ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ, ଆଉ ଭକ୍ତର ଭାବ ବି ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବ। ଓକେ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରଭୁଜୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ଆପଣ ସଙ୍ଗମ ପାଇପାରିଲୁନି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ବି କୋଉଠି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି, ମୁଁ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନାଲିରୁ ଫେରି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଅଛି, ଆଉ ଆଜି ଆଚ୍ଛା କାଲି ଟ୍ରେନ ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ପାଇଁ। ଅମୁଗଲା ପୁଅ ଘରିକା ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଇ ଇନୋଭାରେ ଚାଲିଗଲେ। ମତେ ଟିକେ ଥକା ଲାଗୁଥିଲା, ରାତି ମାନେ ଲମ୍ବା ପାହାଡି ଜାର୍ଣ୍ଣି କରି। ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ରେଷ୍ଟ କରିବି, କାଲି ଯିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ହଁ ଇସ୍କନ ମୁଁ ଆଜି ଅଛି। ଦେଖୁଥିଲି ଅମୁଲ୍ୟା ପ୍ରଭୁ କ୍ଲାସ ଦଉଥିଲି ମନାଲି। ମନେ ଅଛି? ହଁ ଆମେ ଦି ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମକୁ ଡାକିଲି ଗୋଟେ ରଥଯାତ୍ରାରେ। ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହଁ ପଚାରିବି। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ। ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଣାମ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯଦି ଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଦେଖୁ କିଛି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଶିବ ମନ୍ଦିର ଏରକମ କିଛି ରହିଥାଏ, ତ ସେସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରସାଦ 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 ସେଠି ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସାଦ ଆଜ୍ଞା ପାଇକି ନ ପାଇବା ହଁ ସେଟା ପାଇ ହବ କି? ନା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଇବା କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ ହେଇନି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ସମ୍ମାନ କରିବା, କାହାକୁ ଦେଇପାରିବା, ପରେ ସେଠି ଗ୍ରହଣ ନେଇଯିବା। ତାପରେ ଯୋଉ ପ୍ରସାଦ ଦେବତା ମାନେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ ହେଲେ ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତିନି। ନର୍ମାଲି ପ୍ରସାଦ ବିଧି ହଉଛି କି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଯୋଉଟା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ ହେଇଛି, ତାପରେ ଦେବାଦେବୀ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ସେଭଳିଆ ପ୍ରସାଦ ହେଲେ ଆମେ ନେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଫର କରିଦଉଛନ୍ତି। ବିଧି ହଉଛି ଯେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇକି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା କଥା। ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ସେ ବିଧି ପାଳନ ହୁଏ।
ତେଣୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ରିବାଜ ଅନୁସାରେ ସମ୍ମାନ କରିବା, ଅସମ୍ମାନ କରିବାନି ପ୍ରସାଦକୁ, ଅବହେଳନା କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆଉ ବହୁତ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ନେଇଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏ ଦେଖିଏ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଖରାପ ଆଚରଣ ଯିବ, ଆମେ ନିୟମ ଏତେ ଶକ୍ତ ହବା କଥା ନୁହେଁ, ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ବି ଆମେ ସାବଧାନୀ ପୁର ରହିବା, ସମାଜରେ ଯେହେତୁ ଅଛେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ନେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟଲି ବିଧି ହଉଛି ଏଇଆ, କି ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ପରେ ଯାଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରସାଦ ନେବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ସାରେ ଓଡିଶାରେ ବଢିଗଲାଣି, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କଥାର, କି ଅମୁକ ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ହଉଛି, ସମୁକ ମନ୍ଦିରରେ ବା ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ହଉଛି। ଏସବୁ ପତା ନାହିଁ ବେପାର ପାଇଁ ସେ କଣ ଆଜିକାଲି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର, ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ମହାପ୍ରସାଦ ହଉଥିଲା। ଆଜିକାଲି ଯୁଆଡେ ଯାକ ମହାପ୍ରସାଦ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ତ ସାବଧାନ ହେଇ ପାଇବାର ଅଛି ଟିକେ, ନିୟମକୁ ରଖି। ଆଉ ସମୟ କାଳ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ରିଜିଡ୍ ହବାନି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ନେଇ ପାଇପାରିବା। ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁଜୀ। प्रणाम। मनसा कोई हरे कृपा सिंधु भव छ। सकल कतल दृष्टि कृपा आशीर्वाद बच्चों पति पालन पालन दर्शन। जय श्रीनारायण प्रभु की जय। ଆଉ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଆୟୋଜନ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ନା नहीं? हाँ प्रभु, मीटिंग फर्स्ट मीटिंग सर्च सेकंड मीटिंग प्रिपरेशन। କେତେ ଦିନର ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି? 2 ଦିନ ନା 3 ଦିନ? 3 दिन प्रभु ଅଧିବାସ। ମହାରାଜ ଆସିବେ କି? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାରାଜ?